तुसीं इहनूं किस्मत ते नहीं छड्डना, पर मेरा ये डिजर्व है कि मैं जिहड़ी पहलां पढ़ाई कीती सी UPSC PCS की तैयारी या असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी, उन्हां सारिਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ फायदा होया कि मैनूं बिना पढ़े ओवरऑल पंजाब 'ਚ 14th रैंक मिल गया पंजाब पुलिस 'ਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਈ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਣਨਾ ਤਾਂ 560 नहीं है, साडा कित्थे नंबर आना। और स्कूलिंग वाली भी गल बिल्कुल सच है कि स्कूल मैटर नहीं करता तुसीं कित्थे पढ़े हो, तुहाडी मेहनत मैटर करदी है, तुहाडा हार्ड वर्क मैटर करता है। तुसीं एक एग्जाम नहीं क्लीयर कर पाओगे, तुसीं दूसरा कर लोगे, तीसरा कर लोगे, पर अपना अटैम्प्ट नहीं छड्डने और अपने पेरेंट्स को जाके दसना है कि मैं साल 2 साल वाला पीरियड मेरे ते ना थोपो, मैं मेहनत करनी है। अगर तुसीं ये वाकई मन च धारिया होया कि मैं गवर्नमेंट जॉब लैनी है या मैं सक्सीड होना, सो मेक श्योर कि तुसीं इस चीज़ को जल्दी तो छड्डो ना। और ये ना सोचो कि कोई गल नहीं, जे ये ना होया तो कोई कुड़ी लभ लांगे, कोई मुंडा लभ लांगे, बाहर तो हैगा ही है, कनेडा आस्ट्रेलिया वाले तो बैठे ही है वीज़ा देने लई। सो वो भी दिन रात तुसीं देख रहे हो सोशल मीडिया कि वो रिजल्ट्स नहीं हो रहे हैं। इस तो अलावा सक्सीड होने तो बाद, मतलब टेस्ट क्लीयर करने तो बाद 2017-16 के लास्ट के विच मैं डिस्ट्रिक्ट नवांशहर च आई। जदों ट्रेनिंग करते सी, ये थानू इसलिए दसन लगे हैं कि थानू एक आफ्टर लाइफ का पता होवे कि तुसीं जदों एक टेस्ट क्लीयर कर लोगे तो थोड़ी लाइफ किवें दी होएगी। 2016 के लास्ट में मैं डिस्ट्रिक्ट नवांशहर च आई तो ट्रेनिंग दौरान मैं ये सोचा भी सानू SHO किहने लाना, भी सब इंस्पैक्टर तो बन गए पर SHO नहीं लगते। हुण ड्रीम तो सारिਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ कि मैं कोई उस तरह की पोस्ट पर जावां जिथे माड़ी मोटी रैकगनाइजेशन मिले, उत्थे भी थोड़ा हार्ड वर्क तो स्मार्ट वर्क काम आएगा। मेरी तकरीबन फील्ड के 4 साल के अरसे दौरान 7वीं या 8वीं SHOशिप है और बिना सिफारिश तो SHOशिप है। इसका मतलब की है कि अगर तुसीं अपने काम के निपुण हो, काम पूरा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो थानू रैकगनाइजेशन भी मिलेगी, थानू अहदे भी मिलणगे, तो थानू लोगों का प्यार भी मिलेगा। लोगों का प्यार किस तरह मिलेगा? पुलिस एक अजिही एजेंसी है जिहड़ी बंदे नूं ऑन द स्पॉट जस्टिस दे सकती है। तुसीं जदों जॉब दे विच आओगे, एक चीज़ जरूर याद रखना कि थोड़ी जजमेंट या थोड़ा कीता होया काम किसी भी बंदे की लाइफ से बहुत बड़ा असर पा सकता, किसी को तार सकता, किसी को मार सकता। ये हुण थोड़ी अपनी जजमेंट है कि तुसीं काम किस तरह करना है। तुसीं 3 इडियट्स देखी होनी, सारे ने देखिए 3 इडियट्स, हाँ या ना? देखी होनी है, फिल्मां तो आप छड्ड दें। सो बहुत अच्छा एक मैसेज सी उहदे च कि अपने आप को उहदा जिहड़ा निष्कर्ष है, उहदे जिहड़े कंक्लूजन है, मैं तुहानूं वो दसनी है कि अपने आप को उस लैवल तक लै जाओ कि कामयाबी जिहड़ी तुहाडे पिछे आवे और महकमे च लोग तुहानूं अफसर तुहानूं लभ के पोस्टिंग देण। इन्नी तुहाडे विच एलिजिबिलिटी होनी चाहिए है, इन्ना तुहाडे च जज्बा होना चाहिए, या इन्ना तुहाडा काम वधिया होना चाहिए। सानू जिंदगी के हर सुख मिलणगे और इस जिंदगी की शुरुआत होनी है जिथे तुसीं अज खड़े हो। इनू एग्जाम क्लीयर करोगे, बहुत स्मूथ लाइफ है। तो इस तो इलावा अगर किसी का कोई भी सवाल है तो तुसीं मैनूं पूछ सकते हो।
ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਿਸ ਸਕਸੀਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਾਈਕ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਲੜਕੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਚਲੋ 10-15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਉੱਠੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। मैडम नरेश कुमारी प्रचार जी, उन्होंने अपनी जिंदगी की वो दौड़ जिन्होंने इन्होंने सर किया है वो बारे बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों के सांझ पाई है। और मैडम उन्होंने 3-4-5 बार तुहानूं कहा है भी तुहाडा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। जिहड़ा बच्चा क्यूरियोसिटी लैके जमदा है की है, क्यों है, किद्दां है, कहाँ ते है, हमेशा ही वो गेन करता है। अज तो हज़ारां साल पहला, लखां साल पहला सेब जिहड़ा है एक बूटे नूं लगदा है तो टुट के थल्ले डिग पैंदा है। ये प्रक्रिया पिछले लखां सालों तो चली आ रही सी और अगे भी चलती जानी है। एक बच्चा न्यूटन उहदे दिमाग दे विच आंदा भी सेब थल्ले नूं डिगदा क्यों है, वो क्वेश्चन करता है भी सेब थल्ले नूं डिगदा क्यों है। ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ सेब थल्ले नूं क्यों डिगदा है, अज असीं आसमान चुड़ते हैं ਉਹਦੇ उस क्वेश्चन करके ਉਹਦੇ दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन आया भी सेब थल्ले नूं क्यों डिगदा है। ये धरती खिंचदी है, इस धरती की खिंच नूं जिहड़ा है आपां पार करके उपर आसमान चुड़ सकते हैं। इस करके तुहाडा भी जिहड़ा क्यों है, की है, किद्दां है, ये तुहानूं अगे ले जा सकदा है। तुसीं वो बुलंदी छू सकते हो, वो छू उदों ही सकते हो जो तुहाडे दिमाग दे विच क्यूरियोसिटी है, तुसीं क्यूरियस हो, तुसीं पुछना चाहते हो, तुसीं जानना चाहते हो। और गल्लां लफज किन्ने भी खूबसूरत होण, कुछ भी होवे, वो मैटर नहीं करते। मैटर वो करता है जिन्हां ने अचीव किया है, दस्सिया है, उन्हां दा जिहड़ा काम है वो तुहानूं इंस्पायर करता है। लफज कदे किसी को इंस्पायर नहीं करते है। उन्होंने लफज चाहे किसी भी तरह के होण, वैसे मैडम ने बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों के दसिया है। और मैं कुछ प्रोफैसर इस तरह के भी देखे है जिन्हों की बोली थोड़ी जी रुखी होंदी है, कुरख्त होंदी है, पर वो कुरख्त और रुखी बोली जिहड़ी है वो साडी कांट छांट वास्ते होंदी है। बूटे नूं कट के छांट के बहुत सोहना बनाया जा सकता है। और इन्हां मैडम जी उन्हां तो बाद उसे ही पिंड तो, उसे ही दरखेज धरती तो, करीमपुर ध्यानी तो DSP श्री राजकुमार जी जिहड़े साडे ही इन्हां स्कूलों दे विच, साडे ही उन्हां घरां दे विच, साडी ही उस धरती दे विच, साडे ही जिथे असीं पढ़दे हैं उत्थे पढ़े है। तो अज वो डिप्टी सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस है। और किसी भी जिहड़ी इन्फो दे मोहताज नहीं है,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। बहुत ही सत्कारयोग डीएसपी श्री केश कुमार जी, अजय मंगूबर जी, रविंदर जी, साडे अपने पुलिस के ऑफिसर साहबान, ਵੱਖ-ਵੱਖ NGOs तो आए हुए वॉलंटियर और प्रयास टीम कटवारा और पिंड के मोतबर जिन्हां दे प्रयास नाल अज असीं सारे इकट्ठे होके ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੋਗ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਮੋਹਤਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਯਾਸ ਟੀਮ ਕਟਵਾਰਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਕਟਵਾਰਾ ਨਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ और राधे की अगवाई के जी टीम हैगी साडे सब इंस्पैक्टर राधे बड़ा ही सज्जा सुलझा होया साडा पुलिस ऑफिसर होने के नाल समाज लिए चिंतन करने वाला व्यक्ति और इन्हां दे नाल जिहड़ी टीम है बड़ा कोऑपरेशन हुंदा इन्हां दा। सो ये भी बधाई के बहुत बड़े पात्र है। मैं आवाज़ आ रही है तुहानूं सारिआं नूं समझ आउंदा ना? मैं सब तो पहला तुहानूं क्योंकि इस मास्टर केस जी ने गल की है, बहुत अच्छा बुलारा है, बड़े वधिया ढंग नाल गल दसदा है। मैं क्योंकि इस एरिए चों गया, बहुत सारिया आर्थिक मंदहालियां जिहड़ियां साडे लोकां नूं फेस करनियां पैंदियां। जदों साडा वक्त सी उदों कुछ होर तरह दीयां समस्यावां सी, पर समस्यावां अज भी है क्योंकि अज वक्त अगे गया है, कंपीटीशन बहुत पीड़ा हो गया, तिखा हो गया। साडे वेले शायद कंपीटीशन उन्ना नहीं सी, पर जदों असीं सी उस टाइम ते उदों सानूं भी कंपीटीशन बहुत तिखा लगदा सी। मैं सरोवा स्कूल च पढ़िया, उदों खुशकिस्मती नाल स्कूलों च टीचर हुंदे सी। इत्थे साडे च मुअज्जज लोग बैठे है, अज सानूं स्कूलों च टीचर नहीं मिलते और उहदा नुकसान की हुंदा मैं तुहानूं दसदा। आर्थिक स्थिति कोई ज़्यादा बेहतर नहीं सी, आपां किते दूर पढ़न लई जा नहीं सी सकते। साडी खुशकिस्मती सी कि इत्थे महाराज भूरी वालियां दी किरपा नाल कॉलेज खुल गया सी। अगर ये कॉलेज ना खुलिया हुंदा तो शायद मैं 10वीं तो बाद ना पढ़ रहा हुंदा। सो उस कॉलेज दे विच जदों असीं ज्वाइन किया, नवां कॉलेज सीगा 87 च, उस कॉलेज दे विच एक टीचर नहीं सी इंग्लिश का, और इंग्लिश का जोड़ा टीचर सी वो अडहॉक ते रखा गया सी। और मैं समझदा टीचर बारे कमेंट करना ठीक नहीं लगता, पर वो इस काबल नहीं सी जिहड़ा सानू पढ़ा सकदा, वो आप ही किताब पढ़दा सी। सो ये करदिआं असीं सैकंड ईयर च पहुँच गए। जदों सैकंड ईयर च काबल टीचर कॉलेज दे विच आया, उन्हें साडा स्टैंडर्ड देखिया तो उहदा कहना सी भी पास पूस कर लो, हुण तुसीं कुछ करन जोगे नहीं है, तो मैं तुहानूं सिखाउण दी हैसियत नहीं हाँ। इस पोजीशन दे विच असीं ग्रैजुएशन की और मैं 87 दे विच जदों दाखिल होया, असीं 75 के करीब इस एरिए तो बच्चे दाखिल होए सी। सिर्फ 3 बच्चे पास होए, 5 बंदियां नूं कंपार्टमेंट आई और बाकी 60-70 जिहड़े फेल हो गए। सैकंड +2 दे विच जिहड़ा फस्ट स्टूडेंट 87 च दाखिल मैं होया सी, मैं पहला ही स्टूडेंट सी जिहने BA की सी। सो इस तरह का साडा एजुकेशन का स्टैंडर्ड सी। मैं जदों कॉलेज तो निकलिया, साडियां आर्थिक स्थितियां इदां दियां हुंदियां, बहुत सारे बच्चे वाबस्ता हुंदे दे नाल, पेरेंट्स जदों ग्रैजुएशन कराउंदे जां जिहड़ी भी उन्हां दा जिन्ने कुछ जोगे हुंदे करवा दिंदे आ, उस तो बाद बच्चे ते एकदम बोझ आ जाता है कि वो कोई काम करे, को आउटपुट दे। वो कहते पढ़ाता हुण कुछ करो जी, तो वो जाके किसी ना किसी के कोल तुहानूं रखवा दिंदे आ। जां उदों कॉटन का बड़ा सीगा कि कॉटन च भेज दिता, तो मेरे ते भी ग्रैजुएशन करदे ही कॉटन की तलवार लटक गई सी भी श्रीमान जी कॉटन का सीजन आ गया है, आपां तुहानूं किते उत्थे भेज दिंदे आ।
ਲੱਕਲੀ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥ ਹੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ 7 ਜਿੱਦਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮੇਰੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ 7 ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ, ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ 6 ਤੋਂ 8 ਅਖਬਾਰਾਂ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BBC ਸੁਣਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ ਹਰ ਪਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ WhatsApp Facebook ਉਹਦੇ ਲਾਈਕਿੰਗ, ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਕਿੰਗ, ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਕਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਤ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦਈਏ, ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਟ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਟ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਟ ਜੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਅ ਕਰੋ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਪੋਰਟ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਔਰ IPS ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ DSP ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੰਗਤ ਜਾਓ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਉਹਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਡੇਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਰਮੇਸ਼ਪੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਮੇਸ਼ਪੁਰਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਮੇਸ਼ਪੁਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਨ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਪੁੱਤਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸੰਤ, ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਫਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਜੇ ਮੰਗੂਪੁਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਜ ਸੁਣਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਚੌਧਰੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੰਗੂਪੁਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਟੀਮ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਆਈਕਨ, ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਆ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਯੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੈ ਨਾ,
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਮਾਜ ਕਰਕੇ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 10th ਕਰਕੇ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ +1 ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ FCI ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮੈਂ ਕਮਰਸ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਦ ਤੋਂ ਕਮਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਮਚੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ +2 ਕੀਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਚੌਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿਓ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਾਚੌਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਜਾਈਆਂ ਅੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਜਾਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਾਚੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੱਜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਲਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਿਟਨ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ MLA ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੜੇ ਫਿੱਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਅਗਰ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਵੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਨ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀਰੋ ਸਿਰਫ ਮੇਖਾ 25 ਤੋਂ 30% ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਯਾਸ ਟੀਮ ਨੇ ਆਹ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਣ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ
ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਚੌਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆਈਕਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਮਾਇਨਾਤ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਯਾਸ ਟੀਮ ਕਟਵਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ, ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ, ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ IT ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਰਸਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਹ ਰੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੌੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਡਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਟੀਮ ਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ YouTube 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਰੇਸ ਵਿੱਚ 1600 ਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਮੀਟਰ ਦਾ 6.5 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜੇ 6.5 ਮਿੰਟ ਦਾ 4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜੇ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ 5.5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ 6.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਇਨ ਨੇਚਰ ਆ, ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਆ ਗਿਆ। 2013 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ GNE ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ
ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੇਰੇ 74% ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ +2 ਵਿੱਚ ਵੀ 74-75% ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਖੇਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੇਡਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10th ਹੋਈ, +2 ਹੋਈ, ਐਵਰੇਜ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲਜ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੇ 74-75% ਹੀ ਸੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੀਟੈਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਬਸ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। BSNL 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ BSNL ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਿਆਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ASI ਸੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਗਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫਰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੂਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ UPSC, ਜਿਵੇਂ IAS PCS ਹੁੰਦਾ, IAS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, IPS ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ UPSC ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ UPSC ਦੀ ਜਾਂ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੇਨ ਏਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ UPSC ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ B ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ C ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ UPSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। UPSC ਵਿੱਚ 2 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ GS ਦਾ, GS1, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ GS2। GS1 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਥ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 14 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, 2014 ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਂਪਟ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ 2015 ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ UPSC ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ UPSC ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਮੇਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। UPSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮੇਨਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। UPSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਲੰਬਾ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੇਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੂਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੋਟਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਧਾਂ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਖਦਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟਸ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਸ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ PCS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀ 2015 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਭ ਦੀ ਆਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਸ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ 2013 'ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 2015 ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ UPSC ਲਈ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਆਏ ਪੇਪਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, UPSC ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਆ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ 12ਵੀਂ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਊਂਗਾ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। UPSC ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ਸੇਮ ਸੀ UPSC ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਕਿ UPSC ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲੋਂ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੱਥ ਵਾਲੇ। ਕਨਸੈਪਟ ਘੱਟ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫੈਕਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਥੇਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆ? 2 ਜਣੇ 3 ਓਵਰਆਲ 10 ਜਣੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਲਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਫਰੈਂਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਜੰਪ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਵੀ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12-13 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਇਹ 12-13 ਘੰਟੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ 12-13 ਘੰਟੇ ਨਾਰਮਲ ਆ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12-13 ਘੰਟੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਰਿਟਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ PCS ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਲੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ B ਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ C ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12-13 ਘੰਟੇ ਲਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਆ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਹੀ ਆ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। 19-21 ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਸਿਲੇਬਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਰਸ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ। ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੱਖਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ YouTube 'ਤੇ JS ਭੁੱਲਰ ਵਲੌਗ ਨਾਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ ਮੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 2021 ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। 10-11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ 10-11 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਰੇ 35-40 ਦਿਨ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ 17 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਹਜੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 3.5-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੈਲੀਬਰ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੋਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਟੌਪਿਕ 4-5 ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਲక్ష్ਮੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਫਲੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਲਗਭਗ 11,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਜਾਓਗੇ ਟੋਟਲ 11,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਿਹੰਤ ਤੇ ਲਿਊਸੈਂਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫੈਕਟ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਫੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ NCERT ਨੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਬਾਇਓ ਤਿੰਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ NCERT ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ 11ਵੀਂ ਦੀ NCERT ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ NCERT ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਉਂਦਾ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੂਨਾਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ mrunal.org, ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਫ੍ਰੀ ਡੈਮੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਊਸੈਂਟ ਦੇ ਅਰਿਹੰਤ 'ਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਸ਼ੰਕਰ IS ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਲਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ GK ਟੂਡੇ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ GK ਟੂਡੇ, ਉੱਥੋਂ PDF ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਹ +2 ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ RS ਅਗਰਵਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ 30 ਡੇਜ਼ ਮੈਥ ਵੰਡਰ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੰਬਰ ਸਕੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਮੈਥ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਬਾਹਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੈਥਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ
ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਥ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਥ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੋਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੂਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ +2 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਊਸੈਂਟ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਗੇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ, 20 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣੇ ਆ, 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, 20 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ ਵੀ 20 ਦਾ ਹੋਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਂ ਵੀ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਿਹੰਤ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀਗਾ, 6 ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਮੇਨ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਮੈਥ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਇਹ 6 ਦੇ 6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਰਟਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ BA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਪੋਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਿਸਟਰੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਵੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਕ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਵਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕੋ। ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੁੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਤਾਬ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਤਾਬ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ? ਸਵਰਨ ਦੀ, ਸਵਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ 4-5, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4-5 ਪੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਗਲਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੈਚਮੇਟ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ UPSC PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਵੀ 3-4 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਚਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਸ ਘੋਟੇ ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖੇ ਆ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ? ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖੇ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੱਜਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਅਰਿਹੰਤ ਤੇ ਲੂਸੈਂਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਇਕੱਲੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਮਿਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ,
ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਕ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ, ਜੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਆ, ਉਹ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਅਰੀਹੰਤ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰੀਹੰਤ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਰੀਹੰਤ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅਰੀਹੰਤ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਅਰੀਹੰਤ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਸਹਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, UPSC ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 1,20,000 ਸਮਥਿੰਗ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ 1-2 ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਂ ਅਰੀਹੰਤ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, SSC ਥਰੂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਲੀ ਕੁਇਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ YouTube 'ਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੀਹੰਤ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 200 ਕੁ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗੇ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ 1 ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਆਪਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਚ-ਪੌਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਰਾਫੀ ਚੱਕ ਲਈ 3-4 ਘੰਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਖੁਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਆ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸੌਖੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ 'ਤੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 12-13 ਘੰਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 7-8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵਿਦਿਨ 3-4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਓ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੀਗਸ ਆ 400-500 ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਗਭਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 12-13 ਘੰਟੇ ਮਸਟ ਆ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਜੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੁੱਕੜੀ ਦਾ ਅੰਡਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1 ਘੰਟਾ ਮੈਥ ਕਰੋ, 1 ਘੰਟਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰੋ, 1 ਘੰਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੋ, 1 ਘੰਟਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਮੈਥ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੌਖੇ ਆ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲੋਂ। ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 7-8 ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਇਕੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਦਿਓ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ 4-5 ਘੰਟੇ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਯਾਦ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਸਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਹਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ A ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦੋਂ ਸੁਧਰਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦਿਓਗੇ। ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਿਆਨਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਓਲਡ ਪੇਪਰਸ, 1-2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਿਆਨਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੇਪਰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ, 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇ 6-7 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਆਂਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਹੋਊਗਾ ਪੇਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਪਾਊਗਾ ਪੇਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜਿਵੇਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ OMR ਸ਼ੀਟ ਤੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ OMR ਤੇ ਆਨਸਰ ਭਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਡ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਹੋਊਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਟੋਟਲ 8 ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਰਟ 1 ਪਾਰਟ 2 2 ਪਾਰਟ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ 16 ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ UPSC ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਟਾਈਮ ਹੀ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 2 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, 3 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਲਰਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ। ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ 100 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 97 ਨੰਬਰ ਆਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ 90 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵਿੱਚੋਂ 84 ਕੱਟ ਆਫ ਗਈ ਸੀ, 84, ਅਤੇ 84 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਏ। 84 ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਆਫ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 105 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਨਰਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 84 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ 84 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 84 ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੇ 84 ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੱਟ ਆਫ ਮੰਨ ਲਓ 105 ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਜਣੇ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ 20-20, 25-25 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 100 'ਚ 84 ਨੰਬਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ 84 ਲੈਣੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਵੀ 90 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 100 'ਚੋਂ 90 ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ UPSC ਜਾਂ PCS ਦੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਿਓ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ UPSC PCS ਦੇ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੇਡਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ? ਅਗੇਨ 15-20 ਜਣੇ। ਦੇਖੋ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਜਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਔਖੀ ਹੈ ਕਰਨੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੇਡਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੋਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜਣੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬਾਅਦ ਜੋਬ ਛੱਡ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੋਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੋਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਸ ਜੋਬ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 30 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਡਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੇਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੇਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਆਰਮਡ ਕੇਡਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ 4 ਵਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਮਡ ਕੇਡਰ। ਆਰਮਡ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਂਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਮਡ ਕੇਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੋਨਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੇਡਰ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੇਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਰੌ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੇਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਮਡ ਕੇਡਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਵਲ, ਮਤਲਬ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਡਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਡਰ ਆ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਕੰਮ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੇਡਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਡਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰੀਫ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਕੇਡਰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਆਰਮਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕੇਡਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕੇਡਰ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਣੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਛਾਪ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਛਾਪਣ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਬਕਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਵਰਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਛੂੰ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ ਗਏ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ +2 ਜਾਓ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਗੱਡੀ ਡਾਲਦੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰੇਸ਼ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੈਂਕ ਆ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕਲੀਗ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਇਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਡਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੇਡਰ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੇਡਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀ XYZ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਵਰ ਹੋ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ 6.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਜੰਪ ਤੇ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਿਆਰੀ, ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਭੱਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਵੱਡੇ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਪ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥਾਂ ਕੱਚਾ ਕਈ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਜੰਪ ਮਾਰੋਗੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੇਡਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਟਰਾਇਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੱਕੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੰਪ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੰਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੇਡਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੇਡਰ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਊਟ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਫਲੇਟਸ ਬਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਫਰੂਟਫੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਕਿਵੇਂ ਟਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 25%, 50%, 75%, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੈਟ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੌਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤਵੱਜੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਹਸਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਫੁੱਲ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਚਾਰੂ ਊਰਜਾ ਹੈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ
ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਭੋਲੇਵਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਡੀਐਸਪੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਇਹ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਰਡਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਰਡਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸਣਗੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੀ, ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ ਗਏ, ਪੜ੍ਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿੰਡ ਰਹੇ, ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੂਟੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਦੀ ਟੂਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਟੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੱਝ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਚੋਂਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਚਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮੈਂ BSc ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ BA ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ MA ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MA ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ MA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸੁਕਸੈਸ ਰੇਟ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 15 ਮਿੰਟ 1 ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕਰੇ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਇਹ ਨਾ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ BA ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ BSc ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੈਂਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਬੰਕ ਮਾਰਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਕ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਤਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬੈਂਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮੱਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਬ ਲਈ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਪੀਚਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੇ ਸਜਗ ਰਹੋ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ, ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ। DSP ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਹਾਣ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-10 12-12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਚਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੋ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ 5 ਵਾਸਤੇ, 7 ਵਾਸਤੇ, 10 ਵਾਸਤੇ, 20 ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਨੂਣ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਦ ਜੀਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਛੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੈਣਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਘੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਰਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੌਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਡ ਦੁੱਖਣੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆ 6 ਇੰਚ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨੇ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੁਆਇਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਰ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 11,000 ਤੋਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੂਗਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜੋ ਲੂਸੈਂਟ ਐਂਡ ਅਰੀਹੰਤ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਡਿਸੀਜਨਸ ਵੀ ਮੇਕ। ਸੋ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਐਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 200 ਲੈਕਚਰਸ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥਸ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆਪਣਾ 1 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਮੈਥਸ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ 1 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋ ਹੈ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜੀਐਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਟੋਟਲ 8 ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, 2 ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮੈਥਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੀ ਹੈਗੀ 2500। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਹੈਗੀ 2000, 1000 ਫॉर ਮੈਥਸ ਐਂਡ 1000 ਫॉर ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਥਸ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਫੀ ਹੈਗੀ 4000। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ। ਇਨ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾਗਾ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫॉर द एग्जाम। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਾਊਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ, ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਿਵੇਂ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁੱਜਰ BC ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ BC 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ BC 'ਚ ਮੇਰੇ 73 ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ BC 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ BC ਸੀਗਾ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ 'ਚ 23 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ, BC 'ਚ 2 ਨੇ, ਤੂੰ ਜਨਰਲ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ।
ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ BC ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ BC ਵਾਲੇ ਅੱਪਰ ਮੈਰਿਟ BC ਵਾਲੇ ਜਰਨਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ BC ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਜਰਨਲ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਜਰਨਲ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, BC ਦੀ 2 ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ BC ਵਿੱਚ 23 ਵੈਕੈਂਸੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਰਨਲ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਰਨਲ 'ਚ ਉਹਦੇ 75 ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 73 ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 75 ਜਰਨਲ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਧੇ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ BC ਹੋ ਕੇ BC 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਘਾਟਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਲੈਕਸ 'ਤੇ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾ 9878 55800 ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਨਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੈਲੋ ਆਓ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਦੇਤਾ ਦੇਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਮਾਈਕ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੋਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2016 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਡਰ 'ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਡਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਰੁੱਪ, ਉਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ PP ਨਾਮ ਤੋਂ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ PP ਨਾਮ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਡਾਊਟ ਵੀ YouTube 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ JS, J ਫॉर ਜਸ਼ਨ, S ਫॉर ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ, BHULLAR ਭੁੱਲਰ, ਅੱਗੇ ਵਲੌਗਸ ਹੈ VLOGS, ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਐਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪੋਜੇਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੈਂਕ PO, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 9 ਪੋਜੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੋ।